میں 5 سال کی تھی جب امی ابو فوت ہو گئے۔ میری پرورش سگی نانی نے کی۔ 10 برس کی تھی نانی مجھ کو بیاہنے کی ٹھان لی، حالانکہ ابھی پوری طرح شعور کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ شادی کا مطلب چمکیلے کپڑے اور زیور پہن کر دلہن بن جانے کے سوا میرے ذہن میں کچھ نہ تھا۔ اور جب نانی نے بتایا تیری شادی کر رہی ہوں تو میں ان کا منہ تکتی رہ گئی کہ کیا کہہ رہی ہیں، گویا اب کسی اور کے گھر جانا ہوگا۔ بس اتنی سوچ تھی میری کہ شادیوں میں دولہا کو ایک نوجوان خوبصورت انسان کے روپ میں دیکھنا۔ ایک روز نانی نے بتایا تیرا دولہا آیا ہے۔ اس وقت پڑوسن بیٹھی تھی، بڑے اشتیاق سے بولی ذرا دیکھوں تو کیسا ہے۔ تبھی پڑوسن کی آڑ میں نے بھی اپنے ہونے والے دولہا کو دیکھا۔ او میرے خدا، پڑوسن کے منہ سے نکلا، شکیلا، پروین پر اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ کیا اس بوڑھے سے اس پھول سی بچی کو بیاہ دو گی؟ یہ تو عمر میں اس کے باپ سے بھی بڑا لگتا ہے۔ کس قصور کی سزا تم اس بچی کو دے رہی ہو؟ ایسی ہی یہ تم پر بوجھ ہے تو مجھے دے دو، میں اس کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ رشتہ تو جوڑ کر ڈھونڈا ہوتا۔ تمہیں کیا پتا جب سر پر مرد نہ ہو تو گھر میں جوان بچیوں کی کتنی رکھوالی کرنا پڑتی ہے۔ نانی کے اس جواب پر پڑوسن اپنا سا منہ لے کر چلی گئی، مگر مجھے حالات کی سنگینی کا کچھ علم نہ ہوا کہ کم سن تھی اور ابھی تو میرے ہنسنے کھیلنے کھانے پینے کی عمر تھی۔ مگر نانی نے وہ ظلم ڈھایا جس کے تصور سے ہی لڑکیاں کام جاتی ہوں گی۔ میں 10 برس کی عمر میں 60 سالہ آدمی کی بیوی بن گئی۔ ان دنوں کے بارے میں بتا نہیں سکتی، ان دنوں کو یاد نہ کروں تو اچھا ہے۔ یہ ستم ڈھانے والی نانی 3 برس ساتھ رہی، اور جب میں 13 برس کی عمر میں ایک بچے کی ماں بن گئی تو اس نے مکمل طور پر مجھے اس بوڑھے آدمی کے حوالے کیا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ اب شعور آ گیا کہ جوانی کیا ہوتی ہے اور جوانی کے کیا ارمان ہوتے ہیں۔ بوڑھا بہت مد مزاج تھا، کبھی پیار برا سلوک کرتا اور کبھی میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت سزا دیا کرتا تھا۔ تب میں اپنے والدین کو یاد کر کے گھنٹوں روتی تھی، جو مجھ کو پیار کرتے تھے اور ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ جب میرے شوہر سردار نے دیکھا کہ یہ تو خود کو ابھی تک سنبھال سکتی ہے اور نہ اپنے بچے کو، تو نانی سے اصرار کرنے لگا کہ آ کر اس کے ساتھ رہو۔ ان کو بھی یہی چاہیے تھا، تبھی وہ فوراً ہمارے گھر آ پہنچی۔ اب وہ ساتھ رہے گی، لیکن ساتھ رہنے سے میری مشکلات میں کمی کی جگہ اضافہ ہو گیا۔ نانی کے رویے میں میری شادی کے بعد بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ نانی سے زیادہ ساس کا کردار ادا کرنے لگی تھی۔ شوہر مجھ پر زیادتی کرتا، نانی اس کو کچھ کہنے کے بجائے الٹا اس کی حمایت کرتی اور مجھ کو برا بھلا کہتی، بلکہ اس کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس سے سردار کو اور شے ملتی اور وہ اور زیادہ میری توہین کرتا، اور سردار کا ساتھ دیکھ کر نانی گویا ساس سے بھی زیادہ خطرناک کام سر انجام دے رہی تھی۔ بتا نہیں سکتی میرے دل میں کتنا غم اور درد تھا۔ بے سہارا جو تھی، ہو سکتا ہے کہ نانی یہ ناروا سلوک میرے ساتھ اس لیے کرتی ہوں کہ میں دبی رہوں اور میرا گھر بسا رہے۔ سردار کھاتا پیتا آدمی تھا۔ نانی جب اپنی ضرورت کے لیے رقم مانگتی، وہ اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا۔ نانی کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کو اپنی زندگی ہی تو بسر کرنا تھی، اور جب کا کمانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ نانی مجھے گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دیتی تھی، پاس پڑوس میں بھی جانے کی اجازت نہ تھی، حال دل کسی کو نہ کہہ سکتی تھی، اکیلی زیادتیوں کو برداشت کرتی تھی اور روتی تھی، اللہ سے رو رو کر فریاد کرتی تھی کہ تو ہی ان دونوں کے دلوں میں رحم ڈال دے، یا پھر سردار اور نانی سے میری جان چھڑا دے۔
वक्त के साथ साथ मैं जहनी मरीज होती जा रही थी। खुद पर इस उम्र में जबर आसान नहीं होता। बैठे बैठे दिल में अजीबोगरीब से वसवसे आने लगे कि कहीं घर की छत मुझ पर न गिर पड़े, जलजला ना आ जाए। उमंगे जन्म लेती और इसी लम्हे दिल में दफन हो जाती थी। फिर मेरे शोहर को एहसास होने लगा कि मुझ पर जुल्म हुआ है और अब इसका अजाला होना चाहिए। तभी इसके रवैये में तब्दीली आने लगी। वो मेरा ज़्यादा ख्याल रखने लगा, मुझसे प्यार करने लगा और अब नानी को भी इसकी ज़्यादतियों पर बरमला टोक देता कि अम्मा तुम चुप रहो, मेरी बीवी को डांटने डपटने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मेरे लिए फल फ्रूट और खाने पीने की अशिया लाता और जोड़े मेकअप का सामान गर्ज हर तरह से आराम और आसाइश देने लगा, मगर मेरा दिल इसकी तरफ माइल ना हो सका। मुझको अपने हम उम्र जीवन साथी की आरज़ू रहने लगी, जो मेरे जैसा हो, मुझसे हंसे बोले और हम जिंदगी का लुत्फ ले सकें। वक़्त गुजरते देर नहीं लगती, यूं मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। ममता बड़ी चीज़ होती है। बच्चों ने मुझको अपना फरिश्ता कर लिया था। हर दम उनके प्यार में डूबी रहने लगी। वक़्त के साथ साथ गमों और ज़्यादतियों को बुलाकर बच्चों से दिल बहलाने लगी। अपने मासूमों की शरारतें जी लुभाती थी, मुझको गुदगुदाती थी और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। जिंदगी एक डगर पे रवां दवां हो गई। अचानक अच्छी अमली जिंदगी में नानी की नादानी से भूचाल आ गया। हुआ यूं कि जाने कैसे नानी को ये ख्याल आ गया कि घर बदलना चाहिए, ये घर छोटा है। उसने दिन रात सरदार के कान खाना शुरू कर दिए। सरदार पुराना मोहल्ला छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ भी जाने पहचाने लोग रहते थे। जबकि नई जगह का पता नहीं होता कि वहाँ किस किस्म की आबादी है। आखिर वो दीवार खड़ी हो गई, जिसको बाद में फलांग कर बच्चों की बर्बादी को आवाज़ देना पड़ी। मेरे शोहर ने नानी के कहने पर दूसरी जगह किराए का मकान ले लिया। यूं हम लोग नए मकान में मुंतकिल हो गए, मगर ये तब्दीली सख्त नुकसानदा साबित हुई। जिस मकान में हम शिफ्ट हुए, इसका एक हिस्सा माल के मकान के पास था, जिसमें उसका जवान साल बेटा मुदस्सर रहता था। वो नहायत बदचलन आवारा किस्म का लड़का था। हर खूबसूरत चेहरे पर उसकी नज़र होती थी, हर हसीन लड़की को देखकर फिसल जाता था। पढ़ाई से ज़्यादा इसका दिल इश्किया गानों में लगा रहता था। एक दिन जब मैं सहन में कोई काम कर रही थी, मुदस्सर ने अपने कमरे की खिड़की से मुझे देख लिया। इसका कमरा बलाई मंजर पर था और खिड़की से हमारे सहन का मंजर साफ नजर आता था। मुझको देखकर वो मशहूर हो गया, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। 2 बच्चों की माँ होकर भी एक दोशीज़ा नजर आती थी। मुझको देखकर कोई कह ना सकता था कि ये शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। इसने खिड़की से खांसा और जब मैंने ऊपर निगाह की, एक फूल सहन में गिरा दिया। बिलाशुबा मुदस्सर नहायत हसीनो जमील था। ताहम मैंने सोचा कि 2 बच्चों की माँ हूँ और शोहर बूढ़ा सही, मेरा ख्याल तो करता है। मेरी नानी भी इसकी कमाई पर ऐश करती है। मुझको इस कदर एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए कि इसके होते किसी और की तरफ तवज्जो दूँ। ये सोचकर मैंने इसके सामने फूल उठाकर कूड़े में डाल दिया, ताकि मुझसे ना उम्मीद हो जाए और ऐसा वैसा ख्याल अगर दिल में है तो तौबा कर ले। मगर वो ना उम्मीद नहीं हुआ। मेरी इस हरकत ने इसके शौक आवारगी को मजीद बढ़ा दिया। बस इसके बाद इसने ये वतीरा बना लिया, जब मैं सहन में होती और नानी अंदर कमरे में ऊँग रही होती, वो खिड़की में आकर खांसता और फूल सहन में गिरा देता। मैं भी इंसान थी, आखिर कब तक दामन बिछाती। अब वो जिस रोज़ नज़र ना आता, निगाहें उसको तलाश करने लगती थी।
दिल बुझा बुझा सा रहता। जिंदगी में कोई बड़ी कमी महसूस होती है, न चाहते हुए भी मैं इसके ख्यालों के दाम में आती गई। बुनियादी तौर पर मैं अपने ख्यालात की लड़की थी। जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी से दोचार होने के बावजूद गुनाह के बारे में सोचा तक ना था। मुझे अपनी महरूमियाँ अपनी जगह, मगर इन महरूमियों को गलत रास्तों पर चलकर उनसे छुटकारा नहीं पाना चाहती थी। शामते अमाल के मालके मकान ने सरदार से कहीं ये कह दिया कि मेरा बेटा तालीम की खातर यहाँ शहर में है, मकान अपना है, मगर इसको खाने पीने की परेशानी रहती है। मुसलसल होटल का खाना खाने से मैदे में तेजाबियत हो गई है, बीमार रहने लगा है। सरदार ने जवाब दिया कि अपना घर है, परेशानी की क्या बात है, खाना मुदस्सिर को हमारे घर से मिल जाएगा। मालिक मकान खुश हुआ, कहने लगा जब तक मर्जी रहे मैं आपसे मकान खाली कराने की बात ना करूंगा और किराया भी नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे बेटे की पढ़ाई के 2 साल हैं, इसके बाद ये गांव आ जाएगा। इस रोज से खाना हमारे जिम्मे होगा। मैं सुबह शाम रोटियां बना देती थी, सब्जी वगैरह वो ला देता तो सालन भी तैयार कर देती कि ये मेरे खामद का हुक्म था। जब खाना तैयार हो जाता नानी आवाज़ लगाती और मुदस्सिर दरवाजे से ट्रे ऊपर ले जाता। इस तरह वो रोज़ बर्तन भी दस्तक देकर सेहन के फर्श पर रख जाता था। यह खाना लेने देने का सिलसिला वसीला बन गया। सरदार काम पर चला जाता, नानी सो जाती तो मुझको ही इसे खाना देना पड़ता है। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, बस मुदस्सिर की दिली मुराद भर आई, इसके तो भाग जाग गए। शुरू में नानी ये फरीज़ा बाकायदगी से सर अंजाम देती रही, फिर उन्होंने मुझको ये ड्यूटी सौंप दी कि मुदस्सिर का खाना इसको दे दिया करूं। आग और कपास का क्या मेल, वो बदचलन लड़का और मैं महरूमियों की मारी इसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। और ऐसा होना कुछ बैद ना था कि मैं खूबसूरत और जवान थी। इसने सोचने का मौका ना दिया और एक दिन नहायत कोशिश से अपने गलत ख्यालात की तरफ मुझको माइल कर लिया। दिल की हर बात इसको बताने लगे। लंबी कैद जैसी जिंदगी में मुद्दत के बाद एक दोस्त मिला था, तमाम राज इससे कहने लगी, दुख दर्द इसी के साथ बांटने लगी। लगता ये था कि अभी मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। बरसों पुराने समझौते का चौका मैंने उतार फेंका। ख्वाहिश का गला घोंट कर जीने वाले को गोया अरसा बाद ऑक्सीजन मिली थी। लिहाजा मुदस्सिर के उकसाने पर बगैर सोचे समझे अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को छोड़कर इसके साथ घर से निकल गई। बच्चे किसे प्यारे नहीं होते, जानवर तक अपने बच्चों पर जान वार देते हैं। मैं तो फिर इंसान थी, मगर अजीज़ जान जिगरी गोशों को भी इन जज्बाती लम्हों में फरामोश कर बैठी। अपने शोहर को बुढ़ापे में बेआसरा छोड़कर घर से कदम निकाल दिया और वो एक मजबूत दीवार फैलांग गई जिसको औरत की शान, इसके तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत का नाम दिया जाता है और जिसकी हिफाजत के लिए नानी मुसलसल मेरे साथ रहती थी। इनकी आंखों में भी धूल झोंक दी। ये कुछ गांव की जिंदगी का भी असर था जहां मैंने बचपन गुजारा था। ज़ेवर तालीम से आरास्ता ना थी। अगर तालीम पा लेती तो शायद ऐसा ना करती। मुदस्सिर मुझे लेकर एक दोस्त के पास दूसरे शहर आ गया। शुरू दिनों में बच्चों की याद ना आई, मगर बाद में उनकी याद बेचैन रखने लगी। मैं रोती तो मुदस्सिर को कोफ्त होती। आखिर इसके दोस्त ने पता कराया तो ये अफसरदा खबर मिली कि मेरे भाग जाने के सदमे ने मेरे शोहर की जान ले ली। वो गम बर्दाश्त ना कर सका और खाल के हकीके से जा मिला। मैंने मुदस्सिर की मिन्नत की, मुझे वापस जाने दो, क्योंकि मेरे बच्चे बेआसरा और वीरान हो गए हैं। इनका नानी के सिवा इस दुनिया में कोई ना था। नानी भी बूढ़ी हैं
وہ کہاں بچوں کو سنبھال سکتی ہے، لیکن مدثر ایک سنگ دل انسان تھا۔ اس کے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے سابقہ گھر میں جانے کی اجازت نہ دی۔ جو اپنی تمام کشتیاں جلا دے وہ واپس لوٹ کر نہیں جا سکتے۔ مدثر ایک نکما آدمی تھا، سخت تنگ دستی میں گزارا کرنا پڑا۔ اس نے مجھ سے شادی کو باپ سے بھی خفیہ رکھا تھا۔ جو جیب خرچ اپنے والد سے ملتا تھا اسی پر گزارا تھا۔ نانی کرائے کا مکان چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلی گئی اور میرے دونوں بچوں کو بھی اپنے ہمراہ لے گئی۔ وہ ننھے منھے ماں کو ڈھونڈتے تھے۔ میرے خاوند کے مکان کو نانی نے کرائے پر دے دیا، جس کے کرائے سے بچوں کے 2 ڈبل روٹی کا خرچہ بامشکل نکل آتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ مدثر جب باہر جاتا بیرونی اطراف سے تالا لگا جاتا کہ میں گھر سے نہ نکل سکوں۔ مجھ کو میرے بچوں کی خبر دینے والا کوئی نہ تھا۔ 4 برس ایسے ہی روتے سسکتے گزر گئے۔ اس دوران اس کی بیٹی نے جنم لیا، مگر چند روز زندہ رہی۔ میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ اب مجھے اپنے بچوں سے بے وفائی کی خوب سزا مل رہی تھی اور میں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ سوچتی کہ کسی طرح اس زندان سے نکلوں۔ یہاں سے بوڑھے شوہر کا گھر لاکھ درجہ بہتر تھا۔ اے کاش میں گھر سے نکلتے وقت کچھ سوچ لیتی، لیکن جوانی کی بھول ہوتی ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور جو عمر بھر دکھ دیتی رہتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر دم یہی دعا لبوں پہ ہوتی، اے اللہ مجھے اپنے بچوں سے ملا دے۔ تواتر سے مانگی دعا دل سے جو نکلتی ہو کبھی نہ کبھی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دن مدثر اپنے والد سے گاڑی مانگ کر لایا اور کہا کہ چلو تم کو سیر کراؤں، تم بہت اداس اور رنجیدہ رہنے لگی ہو۔ جانے اس کے جی میں کیسے مجھ کو سیر کرانے کا خیال آ گیا۔ میں بھی لمحہ بھر کو جی اٹھی کہ اس 4 دیواری سے باہر کی دنیا کو دیکھے مدت گزر چکی تھی۔ وہ مجھے اس شہر لایا جہاں میری نانی کا گھر تھا، جہاں سردار کا گھر تھا اور جس شہر میں میرے بچے رہتے تھے۔ ہم بازار سے گزر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی اے کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنے بچوں کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔ اسی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی، اچانک نگاہ کے سامنے گزرتے 2 بچوں پر پڑی جو ہو بہو میرے احد اور فواد جیسے تھے، مگر ان کے چہرے میلے اور کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے تھے۔ دبلے پتلے ہڈیوں کے ڈھانچے، متکوک چہروں والے یہ بچے بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ مدثر نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہ دیکھو وہ میرے بچے احد اور فواد۔ مدثر نے کہا تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، تم پاگل ہو گئی ہو۔ وہ احد اور فواد ہرگز نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی تیزی کے ساتھ آگے نکال لی اور میں غم سے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی اپنے گھر میں پایا مدثر مجھے بے ہوش کو گھر میں بستر پر لٹا کر اور بیرونی دروازے کو تالا لگا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ تبھی میں اٹھ کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ میری چیخیں پڑوس میں گئیں تو انہوں نے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگائی اور پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے رو رو کر کہا خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں اپنے بچے دیکھنا چاہتی ہوں۔ پڑوسن بولی یہاں سے نکلو گی تو کہاں جاؤ گی؟ کہیں بھی جاؤں گی مگر مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس نے کہا اچھا میرا شوہر آئے گا تو میں ان سے کہوں گی، وہ تمہارے شوہر سے بات کریں گے۔ پڑوسی کے دباؤ پر مدثر مجھے میرے سابقہ گھر لے گیا جہاں تالا پڑا ہوا تھا۔
नानी के घर भी ताला पड़ा था। पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी नानी का इंतकाल हो गया, तो कुछ दिन हमने तुम्हारे बच्चों को संभाला। एक दिन वो मेरे घर से बताए बगैर निकले और फिर वापस नहीं आए। हमने बहुत ढूंढा, न जाने किधर चले गए। ये खबर सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैंने अपनी आंखों से अहद और फवाद को भीख मांगते देखा था। यकीनन वो मेरे ही बच्चे थे कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ऐ काश जालिम मुदस्सिर वहाँ गाड़ी रोक लेता और उनसे मुझे बात करने देता, तो हम इनको अपने साथ ले आते। इस वाक़ये को कई बरस गुजर गए हैं, मगर वो मंजर भूल नहीं पाई जब मैंने अपने जिगर के टुकड़ों को सड़क पर भीख मांगते देखा था। खुदा जाने इन पे क्या गुजरी और वो किस हाल में हैं। मुदस्सर ने मुझ पर ऐसी पाबंदियां लगाई कि इन्हें तलाश भी ना कर सकी। मुदस्सर को इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मेरे बच्चे भी मुझे मिलें या ना मिलें। इसको इन यतीमों से क्या इलाका, जिनका बाप मर गया और माँ भी खो गई। जब तक जीऊंगी मरते दम तक बेचैन रहूंगी। ये एक ऐसी सज़ा है जो मौत के बाद भी शायद ख़त्म ना होगी। हर औरत से इल्तिजा है, जब वो एक बार माँ बन जाए फिर अपनी ज़ात की खुशियाँ भूल कर सिर्फ अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दे, और कोई मेरे जैसी गलती भी ना करे, ख्वाह शोहर बूढ़ा ही क्यों ना हो।